we are going to see the probability problems. See the exercise. Given below are the wages of 6 workers in a factory. Given the value 6 workers wages rupees calculated. If 2 of them are selected at random to work as representative, what is the probability that at least one will get wage lower than the average? ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்த உடனே 2-3 தடவை அதை படிச்சு பார்க்கணும். அதே மாதிரி அதுலேயே க்ளூஸ் இருக்கும். அட்லீஸ்ட் ஒன் லோயர் தேன் த ஆவரேஜ் வேஜ். இந்த ரெண்டு வந்து இந்த கணக்குடைய க்ளூ. இப்போ நம்ம முதல்ல ஆவரேஜ் வேஜஸ் கண்டுபிடிச்சிடணும். இந்த 6 பீப்புளுடைய வேஜஸ் கொடுத்துட்டு அதை டிவைடட் பை 6 பண்ணும்போது அதனுடைய சம்ம டிவைட் பை 6 பண்ணும்போது ஆவரேஜ் வேஜ் rupees 77 கிடைச்சிருக்கு. இப்போ நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒருத்தராவது வந்து இந்த 77 விட குறைச்சு சம்பளம் வாங்கக்கூடிய ஒரு வேஜ் ஒருத்தராவது நமக்கு ப்ராபபிலிட்டி, அதனோட ப்ராபபிலிட்டி நமக்கு வேணும். இப்போ முதல்ல டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் எவ்வளவு? டோட்டல் ஒர்க்கர்ஸ் 6 பேர், 6. அதுல நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டியது எத்தனை பேரு? டு பி செலக்டட் வந்து 2 மெம்பர்ஸ். ஸோ யுவர் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் 6C2 which is equal to 6 into 5 divided by 1 into 2 which is equal to 15. This is the total number of cases. Now, number of people getting, number of workers getting wages less than 77. எத்தனை பேரு? less than 77 வாங்குறவங்க 2 பேர். Number of workers getting wages more than 77. அது எவ்வளவு பேர் வாங்குறாங்க? ரிமைனிங் 4 பேர். ஸோ நம்ம இப்போ காம்ப்ளிமெண்டரி ஈவெண்ட் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி தான் நம்ம போட போகிறோம். நமக்கு இப்போ என்ன வேணும்? ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அட்லீஸ்ட் ஒன் will get less than rupees 77. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா 1 minus probability of எவ்வளவு பேர் நம்ம செலக்ட் பண்றோம்? 2 பேர். அப்போ both getting more than 77, complementary event more than 77. அப்ப என்ன ஆகும்? 1 minus probability both getting more than 77 னா wages more than வாங்குறவங்க 4 பேர். அதுல இருந்து 2 பேர் தான் நம்ம செலக்ட் பண்றோம் in 4C2 ways. So favorable number of cases 4C2. So 4C2 divided by இந்த 6C2. அது நம்ம ஏற்கனவே 4C2 எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்றது? 4C2 equal to 4 into 3 divided by 1 into 2 which is equal to 6. 4C2 4 into 3 divided by 1 into 2 6 equal to 6 into 5 divided by 1. Okay, now we have to subtract this 6 by 15, that is 9 by 15 which is equal to 3 by 1. So this is your probability, that is at least one will get less than 77 is 3 by 5. Here we are using the complementary event, that is probability of A complement equal to 1 minus probability of B. அதுதான் நம்ம இங்க யூஸ் பண்றோம். The next problem பாருங்க. A machine consists of 2 parts A and B. In a sample of 100 items in part A, there are 5 defectives. Part A ல எத்தனை defectives இருக்கு? 5 defectives இருக்கு under part A. And out of 100 items in part B, there are 10 defective items. One item is chosen from each of these samples and the machine is composed. What is the probability that the machine composed is non-defective? In the machine வந்து non-defective, what is the probability that the machine composed is non-defective னா ரெண்டு சாம்பிளுமே டிஃபெக்டிவ் ஐட்டம் இருக்கக்கூடாது, ரெண்டுலையுமே நான் டிஃபெக்டிவா இருக்கணும். ஸோ பார்ட் ஏ வந்து in part A, the machine under part A, the number of probability of getting non-defective items, probability of not defective equal to என்ன ஆகும்? டிஃபெக்டிவ் வந்து 5 னா 5 by 100 out of 100 5 வந்து டிஃபெக்டிவ்னா நாட் டிஃபெக்டிவ் வந்து என்ன ஆகும்? 1 minus
is 5 by 100, which is equal to 95 by 100. Similarly, part B is non-defective. Probability of not defective. 1 minus இங்க எத்தனை 10 by 100. அப்போ 90 divided by 100. ரெண்டு ப்ராபபிலிட்டியும் தெரியும். இப்போ both வந்து நான் டிஃபெக்டிவா இருந்தாதான் அந்த மெஷின் இஸ் said to be composed. Therefore, probability both parts are non-defective. இப்போ ரெண்டு தனித்தனி சாம்பிள்ஸ், அதனால they are mutually disjoint. அப்படி இருக்கும்போது இந்த both அதாவது they are non-defective தனித்தனியா, அதாவது P of A, இதை வந்து P of A ன்னு வச்சுட்டீங்கன்னா this is your probability of A, this is your probability of A and this is your probability of B. அப்படின்னா both are non-defective. நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? probability of A intersection B which is equal to P of A into P of B. அப்ப என்ன ஆகும்? 95 by 100 into 90 divided by 100. After simplifying, இது வந்து உங்களுடைய simplificationல இது என்ன வரும்னாக்க calculate போடும்போது 0.855. So this is probability that the machine is composed is non-defective. Next problem பாருங்க. A candidate is for interview in 3 different posts. There are 3 candidates for the first post, 4 for the second post and 2 for the third post. What is the probability that he will be selected for one of the posts? இங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பார்க்க வேண்டியது one of the posts. அதே மாதிரி probability of selected for the posts, அவர் வந்து இந்த 3 போஸ்ட்டுக்குமே அடுத்த ஒரு போஸ்ட்டுக்கும் செலக்ட் ஆகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன? ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து எத்தனை கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க? 3, ரெண்டாவதுக்கு 4, மூணாவதுக்கு 2, இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனோட ப்ராபபிலிட்டி அப்போ ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட்டுக்கு செலக்ட் ஆகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி 1/3, செகண்ட் போஸ்ட்டுக்கு செலக்ட் ஆகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி 1/4 அண்ட் தேர்ட் போஸ்ட்டுக்கு செலக்ட் ஆகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி 1/2. இப்போ நமக்கு தெரிய வேண்டியது ப்ராபபிலிட்டி that he will not be selected, probability of not selected for any of the posts, not selected for any of the posts. ஏன்னா நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஈவெண்ட் போட போகிறோம். ஈக்குவல் டு 1 minus 1/3 which is equal to 2/3. அதே மாதிரி 1 minus 1/4 which is equal to 3/4 and 1 minus 1/2 which is equal to 1/2. இந்த மூணு வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ப்ராபபிலிட்டிஸ். இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? ஏதாவது ஒரு போஸ்ட் either A, அதாவது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் செலக்டிங் ஃபார் த ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட், அதை வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா P of A யூனியன் B யூனியன் C, ஏதாவது ஒன்றில் செலக்ட் ஆகணும் அவர். அப்போ 1 minus probability of A union B union C whole complement, which can be written as 1 minus P of A complement intersection P of B complement intersection P of C complement. ஸோ இதை வந்து 1 minus, இது இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ், அதாவது மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ்ங்கிறதுனால இப்படி எழுதணும். that is 1 minus complement event கண்டுபிடிச்சு வச்சுருக்கோம் 2/3 into 3/4 into 1/2. ஸோ இது என்ன ஆகும்? 2 கேன்சல் ஆகும், இங்கே இது 2 கேன்சல் ஆகும். 1 minus 1/4 which is equal to 3/4. So the probability of he will be selected for one of the posts is 3/4. The next problem பார்ப்போம். An MBA applies for a job in 2 firms A and B. The probability of at least one of his applications being rejected is 0.6. The probability of his being selected in A is 0.7 and being rejected in B is 0.5. What is the probability that he will be selected in one of the firms? ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணோம். இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு probability of
at least one of his applications being rejected is 0.6. ஏதாவது ஒன்றிலிருந்து ரிஜெக்ட் ஆகிறது, that is either in A or in B it is rejected is probability of A union B வந்து 0.6 கொடுத்துருக்கு. அடுத்தது the probability of his being selected in A வந்து 0.7. அப்போ he is not selected என்ன வரும், probability of A complement வந்து 1 minus 0.7 that is 0.3. அதே மாதிரி being rejected in B வந்து 0.5. rejectedக்கு வந்து probability of B complement which is 0.5. therefore probability of B என்ன ஆகும், 1 minus 0.5 which is 0.5. இதை வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்கா we have to find out probability of A complement union B complement. அப்போ என்னென்னா probability of A complement இது by using addition theorem on probabilities. இந்த ஸ்டெப் வந்து using addition theorem on probabilities. அப்போ probability of A complement union B complement எப்படி எழுதலாம்னாக்கா probability of A complement plus probability of B complement minus probability of A complement intersection B complement. நமக்கு ஏற்கனவே வந்து என்னென்ன தெரியும், A complement union B complement தெரியும். இதுதான் சாரி, இங்கே A complement union B complement that is 0.6. அதுக்கப்புறம் probability of A complement நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 0.3. probability of B complement வந்து 0.5. A complement intersection B complement நமக்கு தெரியாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதை தெரியாது இந்த பக்கம் வச்சுட்டு தெரிஞ்சதெல்லாம் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடணும். 0.3 plus 0.5 minus 0.6 which is 0.2. that is probability of A complement intersection B complement. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன, he will be selected in one of the firms. அப்போ probability of A union B. அப்போ 1 minus probability of A intersection B whole complement. complementary event வச்சு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம், 1 minus probability of A complement intersection B complement எழுதலாம். because they are independent events, இவங்க செலக்ட் ஆகிறது. ஸோ 1 minus இந்த 0.2 இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த 0.2 இங்கே போட்டு சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடியது தான் இந்த probability of A union B. that is he will be selected in one of the firms, that is 0.8. அடுத்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள். the results of an examination in 2 papers A and B for 20 candidates are given below. 8 candidates passed in A, 7 passed in B, 8 candidates failed in both A and B. If out of these one is selected, what is the probability that he or she passed in both, failed only in A and failed in A or B? இப்போ நமக்கு வென் டயக்ராம் தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம். முதல்ல டோட்டல் கேண்டிடேட்ஸ் நமக்கு 20 பேர், கேண்டிடேட்ஸ் பாஸ்ட் இன் ஏ 8 பேர். அப்போ கேண்டிடேட்ஸ் ஃபெயில்ட் இன் ஏ வந்து 20 minus 8 12. அதே மாதிரி கேண்டிடேட்ஸ் பாஸ்ட் இன் பி 7. தேர்ஃபோர் கேண்டிடேட்ஸ் ஃபெயில்ட் இன் பி 20 minus 7 13. ஆல்ரெடி ப்ராப்ளத்திலே கொடுத்துட்டாங்க. ஃபெயில்ட் இன் போத் த சப்ஜெக்ட்ஸ் எத்தனை பேர்னா 8 கேண்டிடேட்ஸு. இப்போ நம்ம வென் டயக்ராமில் யூஸ் பண்ணி இப்போ ஏபி போடுறோம். ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ரெண்டுலேயுமே ஃபெயில் ஆனவங்க 8 பேர், அது இங்கே நடுவில் போட்டிருக்கோம். அப்போ ஃபெயில்டு ஒன்லி இன் ஏ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, ஃபெயில் ஆனவங்க சப்ஜெக்ட் ஏ 12, அதில் இன்டர்செக்ஷன் அந்த 8 கழிச்சிடணும். 12 minus 8 போட்டோம்னாக்கா ஃபெயில்டு ஒன்லி இந்த சப்ஜெக்ட் ஏ கிடச்சிரும், தட் இஸ் 4. அதே மாதிரி ஃபெயில்டு ஒன்லி இந்த சப்ஜெக்ட் பி தெரியணும்னா 13, ஃபெயிலியர்ஸ் இன் பி வந்து 13ல் இந்த ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி 8 கழிச்சிட்டோன்னா ரிமைனிங் ஃபெயிலியர்ஸ் ஒன்லி இந்த சப்ஜெக்ட் பி கிடச்சிடும். இப்போ டோட்டல் ஃபெயிலியர்ஸ் நமக்கு வேணும். டோட்டல் ஃபெயிலியர்ஸ்னால் ஃபெயிலியர்ஸ் ஒன்லி இன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி, ஃபெயிலியர்ஸ் ஒன்லி இன் பி, மூணையும் கூட்டினா டோட்டல் ஃபெயிலியர்ஸ் தட் இஸ் 17. டோட்டல் பாஸ் இன் போத் த சப்ஜெக்ட்ஸ், மொத்த கேண்டிடேட்ஸ் 20 பேர், அதில் டோட்டல் ஃபெயிலியர்ஸ் 17 பேர். ஸோ 3 பேர் 2 சப்ஜெக்டில் பாஸ் ஆனவங்க, 2லேயும் பாஸ் ஆனவங்க 3 பேர் தான். ஸோ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்கு, ப்ராபபிலிட்டி தட் வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் ஹீ ஆர் ஷீ பாஸ்ட் இன் போத். ஸோ 2லேயும் பாஸ் ஆனவங்களுடைய ப்ராபபிலிட்டி வேணும். அப்போ 2லேயும் பாஸ் ஆனவங்களுக்கு இப்போ ஃபேவரபிள் கேசஸ் எத்தனை, 3. ஸோ டோட்டல் கேசஸ் 20. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி பாஸ்ட் இன் போத் இஸ் நத்திங் பட் ஃபேவரபிள் கேசஸ் பை டோட்டல் கேசஸ் தட் இஸ் 3/20. அப்போ ரெண்டாவது பாருங்கள், ப்ராபபிலிட்டி ஃபெயில்டு ஒன்லி இன் ஏ. நமக்கு வந்து ஃபெயிலியர்ஸ் ஒன்லி இந்த சப்ஜெக்ட் ஏ 4ன்னு தெரியும், அதுதான் ஃபேவரபிள் கேசஸ். டோட்டல் கேசஸ் 20. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபெயில்டு ஒன்லி இன் ஏ வந்து ஃபேவரபிள் பை டோட்டல், ஸோ 4/20. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபெயில்டு இன் ஏ ஆர் பி, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி கேட்குறாங்க, தட் இஸ் 1 minus ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப்
ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி போடுறோம். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னாக்கா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஈவெண்ட். அப்போ பி பாஸ்ட் இன் போத் நம்ம வச்சுக்கிறோம். இங்கே ஃபெயில்டு இன் ஏ ஆர் பி கேட்டால் 1 மைனஸ் ப்ராபபிலிட்டி பாஸ்ட் இன் போத்து. பாஸ்ட் இன் போத் வந்து 3. ஸோ 3/20 அந்த ப்ராபபிலிட்டி. ஸோ 1 மைனஸ் 3/20 விச் இஸ் 17/20. ஸோ இது மாதிரி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஈவெண்ட்டை பயன்படுத்தி இந்த தேர்ட் சப்டிவிஷனை போடுறோம். ஸோ இங்கே வென் டயக்ராம் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல். அதனால் வென் டயக்ராமை வரைஞ்சிட்டு தான் இந்த மாதிரி உள்ள ப்ராப்ளம்ஸு போட முடியும். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏதாவது இதில் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.